Thank you. Soham Chatterjee, please. Soham, নিজের সম্পর্কে একটু বলো। First of all, good morning, sir, and thank you for giving me this opportunity. Myself, Soham Chatterjee. I reside at Mankundu. Lastly, I have completed my course from George Telegraph Institute, that is Field Survey Amin, and my highest qualification is BTech in Civil Engineering. I have worked in 3 different companies, and I have total 7 years of experience in working. My hobby is traveling and biking. Traveling and biking. Where you travel last? So lastly, last week I have came from Pune with my family. That's good. That's good. It's a good thing actually to be with your family. Yes. So, what have you learned from this course? So from this course I have learned that for taking measurements of the land, because the lands are of different types. Every land will not be square. Some are rectangle, some are triangle, even, uneven. So I have learned that how to take the proper measurement of all the type of lands. After completing the course, what is your aim? After completing the course, my aim is to join a organization where I can use my skill for the growth of the organization. Which position you want to see? Oh, I want to join as a surveyor as my course was Field Survey Amin, so I want to join as a surveyor in an organization. One more thing. Tell me, what is your expected salary would be? My expected salary will be according to company norms. Company norms means, as I have the 7-year experience, and based on the interview, what the company thinks will be perfect for me, I am happy with that. That means you don't have any monetary value with your mind? No. Don't you think that we can cheat you? No, sir. Okay. The faith is the big thing, because as You are faithing us. That's correct actually, and that it should be. But the fact is that we also have to think about our company, no? So sometimes we have to get you below the range. So that will be. But sir, I You think must have some expectation. Yes. yes, yes, sir, I have some expectation in my mind. That What is is that? nearly I have 7-year experience, so my salary expectation is 18 to 20,000. 18 to 20,000. Okay. Okay. And good. That's fine actually. 18 to 20,000 is good. Tell me one more thing. That is, what is your positive point? That means why we are going to take you rather than the others. Okay, so my positive point is that I am a very hardworking man. So Everyone is. yes, sir. We all are. And I like to take challenges. Yeah. So if any problem comes to me, that means, what I can say, some problem is there, so which is unsolvable, but right at that time I can't solve it, so I take time to solve that problem. Okay. Before I solve it, I do not take the breath. Means, So do you want to mean to say that you are very passionate about yes, solving the sir. challenges? Yes, sir. Okay, that's good actually. And one more thing, tell me something, your weakness about. That means 2 weakness that you have, and you are really struggling for that. So the weakness I have, that mainly one is that my health issue. That is my main weakness for carrying out my Do you take it job. as your weakness? Huh? Your health issue, do you take it as your weakness? Yes, sir. Because I don't think any other weakness is there except my health issue. Okay. No, as you said, you can travel a lot. You are Yes. traveling a lot. Yes. So health issue means that would be the negative point. I know. Okay. Okay, one more. And one more is that, sir, I couldn't find anyone extra negative point. Okay. Okay. Okay, tell me one thing. What would be the square feet? I really don't know the answer, but I'm just asking you the question. What would be the square feet in 1 biga or 1 kata?
1 kata is equal to 720 square feet. 720. And what would be the 1 biga? 1 kata equal to 20 biga, means 720 into 20 I have to do. Okay, that's good. Okay, sir. Okay, thank you. Thanks. Thank you. Sir, I can leave or I Yeah, will stay? you can stay there. Oh, thank you. Okay. And please call student accommodation. Rohit Singh. Rohit Sek. Rohit Sek, yeah. Come. Rohit Sek. Please sit down. Thank you. Open it. Open the file and give your seat. রোহিত নিজের সম্পর্কে একটু বলো শুনি। সম্পর্কে মাধ্যমিক পাস করে তারপরে ধরুন এইচএস দিয়ে এখানে ট্রাই করছি কাজের জন্য। কি পড়ছো? এখানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, হাউস হোল্ড ওয়ারিংয়ে। আচ্ছা, ক মাসের কোর্স এটা? 12 মাস। 12 মাসের কোর্স। এইচএস এর পার্সেন্টেজ কত ছিল? 38.7। 38.7, মানে পুয়ার মার্কস। কারণ ছিল? কারণ বলতে স্যার বাড়ির প্রবলেম, বাড়ির সব কিছু গাইড করে তারপরে তো আচ্ছা, বাড়িতে কজন আছে? বাড়িতে আগে ছিলাম 4 জন ফ্যামিলি মেম্বার, এখন 3 জন, বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। আচ্ছা, আর বাবা কি করেন? ড্রাইভিং। তুমি তোমাকে একটা জিনিস বলো, আমি যদি তোমাকে বলি যে নিজের মায়ের সম্পর্কে 3টে সেন্টেন্স বলবো, কি বলবে? স্যার বাংলায় শিখিনি। হ্যাঁ অবশ্যই বাংলায় বলো, আমি বাংলাতেই কোশ্চেন। বাংলায় মানে মায়ের জন্য কিছু বলবো না? মায়ের সম্পর্কে মায়ের সঙ্গে মাকে নিয়ে কি ভাবো? মাকে ভাবো। কারণ আমার এই সব কিছুর পিছনে একমাত্র সবার মাই হেল্প বেশি করে, হেল্পফুল বেশি। তারপরে ধরুন খেয়াল বা কেয়ারের দিক থেকে মাই, বাবা তো থাকতে পারে না ধরুন। আর তৃতীয় নম্বর আবদার আয়েসা যেগুলো থাকে সেগুলো মায়ের উপরই। হ্যাঁ, আচ্ছা আমাকে একটা জিনিস বলো, সেটা হচ্ছে যে তোমার মধ্যে ইউনিকনেস কি আছে যেটা আমি তোমার এই ডিপার্টমেন্টের অন্য ছেলেদের কাছ থেকে পাবো না? ইউনিকনেস বলতে ধরুন যে কোনো বিষয়ে কেউ যখন চুজ করে যে কোনো বিষয়কে, তার উপরে সেটা একটা নিশ্চয়ই আকৃষ্ট থাকে যেটা আমি করবই। আর ধরুন আমার ইলেকট্রিক নিয়ে প্রথম ছোট্টবেলার থেকেই স্বপ্ন যে আমি একটা ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে কিছু করব। তাতে যাই কোনো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করে কোনো একটা কাজ, হাতের সেটিং কাজ বা কোনো কোম্পানিতে জব। তারপরে আমি অনেক কাজ আমার বাবার অনুরোধে আমি ট্রাই করেছি, কিন্তু সাকসেসফুল হতে পারিনি। আর এটাই আমার স্বপ্ন, এটার জন্যই আমি আগে বাড়তে চাই যে আমি ইলেকট্রিক্যালের কাজ করে মানে মানুষকে দেখাবো যে আমি পারবো, এতটুকুই। ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক্সের কোন পার্টটা এতগুলো যে তুমি জিনিস দেখেছো, ইকুইপমেন্টস দেখেছো, এত কাজ দেখেছো, কোন 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 জিনিসগুলো তোমার ফেভারিট মনে হয়, ভালো করো, বা কোন জায়গাটা তোমার কমফোর্ট মনে হয়? বাট বলতে ধরুন মেন কথা বলতে গেলে স্যার, এখন যেটা আমি আগের থেকে টুকটাক করে এসেছি বাড়ি ওয়েল্ডিং, এটা ধরো আমি পারি, আগের থেকেই পারি। এখন এখানে জয়েন মানে এখানে কোর্স করার আগে থেকেই পারি, ওটা আমার এখন হ্যাবিট হয়ে গেছে। তারপরে ফ্যান লাইট যেগুলো ইলেকট্রিক জিনিস আছে, যেগুলো একটু হার্ড টাইপের টিভি, এটা আমার একটু মানে প্রবলেম হয়। তাছাড়া তো আমাদের স্যার আছেন, উনি আমাদেরকে হেল্প করে অনেকটাই, 90% আমি সিকিউর হয়ে গেছি। তাছাড়া বাকি সবই আমার হ্যাপি মনে হয়, অসুবিধা কিছু হয়নি। ইলেকট্রিক আর ইলেকট্রনিক্স এর মধ্যে কিছু ডিফারেন্স আছে? ইলেকট্রিক আর ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে অবশ্যই ডিফারেন্স আছে, না হলে তো, কিন্তু সেটা স্যার আমি এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে। ইলেকট্রিক সেক্টর নিয়ে তোমার এত ভালোবাসা, তোমার নর্মাল লাইট লাগানো, ফ্যান লাগানো, এগুলো বা বাড়ির ওয়্যারিং, এগুলো সবাই তোমার মতো অন্যান্য ইলেকট্রিশিয়ানরাও করছে। তো সেই ক্ষেত্রে তুমি তাদের মধ্যে থেকে আলাদা তুমি কিভাবে প্রমাণ করবে, যার জন্য তোমাকে কোম্পানি চুজ করবে? সবাই মোটামুটি তোমার 220 to 440 ভোল্টের ওয়্যারিং গুলো তারা করছে, 3 ফেজের কাজ করছে। কারণ স্যার আমার তো ধরুন লক্ষ্য একটাই, আর আমি কাজ করি একটাই।
আমি এটাকেই চুজ করি যখন আমার অন্য কোনো মানে আগে পিছনে কিছু নেই, আমি শুধু এটার উপরেই ডিপেন্ড করে চলতে যাই। ওই কারণেই আমার আমার মনে হয় বা আমার যে কাস্টমার বা অন্যান্য যে কেউ আছে তারাও আমাকে রিপোর্ট হেভি ধরনেরই দেয়। ওয়্যারিং ডিজাইন সম্পর্কে কোনো আইডিয়া রয়েছে? তুমি যেরকম ওয়্যারিং করছো একটা বাড়িতে ধরো তৈরি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে যেরকম আমাদের ফ্লোরিং এ যখন হয়, ওগুলো আছে ধরুন হ্যাঁ আমাদের ওয়্যারিং ডিজাইনটা সম্পর্কে তো আমাদের নলেজ লাগবে না, ওয়্যারিং ডিজাইনটার উপরে বেস করে তোমার কত পরিমাণ তার লাগবে সেটা আমরা কনফিগার করতে বুঝতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে সেই সম্পর্কে কিছু আইডিয়া আছে? হ্যাঁ স্যার। কিভাবে আমাদের গাইড? ধরুন একটা মেনলি মানে নর্মালিটি ভাবে একটা রুমে যদি মানে যেগুলো নর্মাল রুম হয় বাড়ি গ্রাম বাংলা বা যেগুলো ইন্ডাকশন মানে বড় ধরনের ফ্যাক্টরি সেগুলো ওপরে অতটা নলেজ নেই, রিপেয়ারের নলেজ আছে। কিন্তু যেগুলো নতুন ওয়ারিং বা কনসিল বা ক্যাসিং ওয়ারিং আমি যেগুলো করবো বা ফলসিল ওয়ারিং, সেগুলো ধরুন নর্মালিটি হোল্ডার একটা আর সরি দুটো হোল্ডার লাগবে, বাটাম হোল্ডার অ্যাঙ্গেল হোল্ডার যেটা খুশি সেটা পার্টি লাগাতে পারে। আর দ্বিতীয় নম্বর একটা আপনার বেড সুইচ লাগবে, বেড সুইচে একটা বোর্ড লাগবে। আর ডোর সুইচে একটা বোর্ড লাগবে, মানে ডোরের কাছে একটা বোর্ড থাকবে আর বেড সুইচের কাছে একটা বোর্ড থাকবে বেডের কাছে। আর আপনার টিউবলাইট যদি কারো ইচ্ছে হয় মানে চোখের যদি এর জন্য যদি কারোর টিউবলাইটের প্রয়োজন হয় সে টিউবলাইট লাগাতে পারে। ফ্যানের রেগুলেটর সমেত ফ্যানের কানেকশন থাকবে, লাইটের কানেকশন থাকবে। এক্সট্রা আপনার ফলের লাইট যদি কোনো কেউ লাগাতে যায় কনসিলে, সেখানে ফলস দিকে নিচে লাইট থাকবে। আর তোমার ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কে আইডিয়া রয়েছে? ইলেকট্রনিক্সের কি কি ফিল্ডগুলো সম্পর্কে তোমার ভালো লাগা রয়েছে? ভালো লাগা যেরকম একটু আগে বললে টিভি, তুমি মানে এলসিডি এলইডি টিভি রিপেয়ার করতে পারো? হ্যাঁ সে এলসিডি এলইডি ধরুন আমাদের এখনো পর্যন্ত কমপ্লিট আমি অতটার নলেজ নেই, কিন্তু সিআরটি টিভি এগুলো হ্যাঁ মাদারবোর্ড বা আপনার যেগুলো নর্মালিটি পার্টস আছে লিড বা অন্যান্য যেগুলো রিসোল্ডারিং হয়ে গেলে সোল্ডারিং করা, বা আপনার কোনো পার্টস ক্যাপাসিটার কন্ডেন্সার যদি চেঞ্জ করতে হয় সেখানে চেঞ্জ করা বা পিকচার টিউব, সিআরটি পিকচার টিউবে যে ছবিটা আসছিল সেই ছবিটা হঠাৎ করে দেখা গেল রেক্ট্যাঙ্গুলার থেকে একটুখানি ছোট সাইজ চলে এসছে, উপর দিক থেকে বর্ডার চলে এসছে ব্ল্যাক চারিদিক থেকে। হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? স্যার তখন আমাকে RGB চেক করতে হবে, RGB চেক করে রেড গ্রিন বুল যে ক্যাথোডগুলো আছে ওগুলো ওখান থেকে রেজিস্ট্যান্স চেক করে তারপর আমাকে বুঝতে হবে, চেক করে দেখতে হবে আমাকে। এছাড়া টিভি ছাড়া আর অন্য কোন ফিল্ডের উপর ভালো লাগা রয়েছে? ভালো তো সবেরই আছে, মানে যেটাকে না বলবো সেটাই। সম্পর্কে যথেষ্ট knowledge নেই। হ্যাঁ স্যার, চিমনি আছে, ওয়াশিং মেশিন আছে, গিজার আছে আপনার। কোথা থেকে? আমাদের হ্যাঁ আপনার এই বর্ধমান সেন্টার থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যে কোর্স হয় ওখান থেকে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। এটা এখানে ইয়ে করবো স্যার আসুন। আচ্ছা রোহিত 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 সৌমিক মোদককে ডেকে দাও আর ওদেরকে একটু বলো চুপ করে বসতে। হ্যাঁ সাইলেন্ট যাওয়া হবে এখানে রেকর্ডিংটা ঠিক আছে। এদের একটা পজিটিভ জিনিস কি বলুন, এদের যে এখান থেকে জন্ম সেরকম নয়, এরা সবার নিজে নিজে ওয়ার্কশপ করে নিয়ে যায়। এটাই তো বেটার। নিজে নিজে workshop করে নিয়ে যায়। যেরকম যা বলছে স্বাভাবিকভাবে এটাতে অ্যাডভান্টেজ বেশি আছে। এরা আমাদের এই ক্ষেত্রে যে কটা স্টুডেন্টদের বেশিরভাগ সব ওয়ার্কশপ করে নিয়ে যায়। একদম স্যার। Yes. থ্যাংক ইউ স্যার। गुड मॉर्निंग सर। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং সুমিত, পকেটে মোবাইল ক্যারি করছো? थैंक यू सर। सॉरी सर। সিভিটা দাও। সুমিত এসি স্টুডেন্ট স্যার আমাদের। নিজের সম্পর্কে একটু বলো। তুমি স্যার আমি বর্ধমান থেকে বর্ধমানে বাড়ি আমার। আমি বর্ধমান জেলারই বিটরা গ্রামের একটা ছেলে, ওখান থেকেই পড়াশোনা করেছি বিটরা স্কুলে। ওখান থেকে এইচএস দিয়েছি, মাধ্যমিক দিয়েছি ওখান থেকে সব। আমার স্যার কিছু ভালো দিকও আছে, কিছু খারাপ দিকও আছে।
স্যার 2020 সালে আমি এইচএস দিই, 2018 সালে মাধ্যমিক দিই। এটা কি ভালো দিক না খারাপ দিক? এটা না, এটা স্যার মানে একটা পয়েন্ট এক্সট্রা এগিয়ে এসছে। ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর তোমার হবি? স্যার আমার হবি ট্রাভেলিং, ট্রাভেলিং। কোথায় ঘুরতে যাও? ঘুরতে যেতে ভালোবাসি। পাহাড় টানে না সমুদ্র? পাহাড়। পাহাড় টানে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে মানে সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম কি? কাঞ্চনজঙ্ঘা। সরি পশ্চিমবঙ্গে? না স্যার, সরি স্যার, পশ্চিমবঙ্গের, সরি স্যার, আর ভারতে? আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা। মাউন্ট এভারেস্ট। মাউন্ট এভারেস্ট ভারতে? শিওর? নেপালে ছিল না মাউন্ট এভারেস্ট? তাহলে নেপাল ভারতে চলে তাহলে গেছে? কাঞ্চনজঙ্ঘা স্যার। তুমি আমাকে একটা জিনিস বলো, সেটা হচ্ছে যে এসি সারাবে অফকোর্স, সেটা তো সবাই জানে, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। আমরা যদি একটা মোটামুটি এখনকার ফ্ল্যাটগুলো দেখি, ঠিক আছে, যেখানে 10/12 বা 12/14 ঘর হয় খুব বেশি হলে, এখানে মোটামুটি কত টনের এসি ফিটিং বলে তোমার মনে হয়? স্যার ওখানে গিয়ে ক্যালকুলেশন করে আমাকে দেখতে হবে উইন্ডোর সাইজ কত আছে, দরজার সাইজ কত আছে, সেগুলো দেখে আমাকে কত ইঞ্চির দেওয়াল আছে সেগুলো দেখে আমাকে মানে এই সবগুলোকে দেখে তারপরে সবগুলোকে দেখে তারপর মেজার করতে হবে। তবু সাধারণত 1.5 টনে হবে 1.5 টনের এসিতে ঠিকঠাক। ওই আর কি, আশা করি। আর কোনো পার্টিকুলার কোনো কোম্পানির এসি রেফার করতে পারবে আমাদেরকে? স্যার সব কোম্পানি ভালো স্যার। আচ্ছা। আর ওখানে যে একটা থাকে না স্টার, 2 স্টার, 3 স্টার, 5 স্টার, হ্যাঁ, স্যার। এটা কি ফাংশন? স্যার কারেন্ট কনজাম্পশনটা কম করানোর বা বেশি করানোর এই পার্থক্যটাই বোঝানো হয়। আচ্ছা, মানে কিরকম হয়? যদি আমি 5 স্টার নিই তাহলে কি হবে? তাহলে ওর কারেন্ট কনজাম্পশনটা কম হবে, মানে ওর ওয়াইন্ডিংটা, মোটরের ওয়াইন্ডিংটা ভালো করে করা থাকে, এই ওয়াইন্ডিংয়ের উপরই ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা আমাকে বলো, তুমি আমাদের এখান থেকে তো এসি রেফ্রিজারেশন কোর্স করবে, হ্যাঁ স্যার। কমপ্লিট হয়ে গেছে, পরীক্ষা কমপ্লিট। হ্যাঁ স্যার। ইন ফিউচার তুমি কি পজিশনে নিজেকে দেখতে চাইছো? ইন ফিউচার স্যার কোম্পানির একটা ভালো পজিশন আমি নিজেকে দেখতে চাই এবং গ্রোথটা ভালো মতো চাই কোম্পানিতে। মানে তুমি প্রথমেই গিয়ে কোম্পানিতে গ্রোথ চিন্তা ভাবনা করছো? অবশ্যই না স্যার। তাহলে তুমি কোন পজিশনে নিজেকে দেখতে চাও? দ্যাট মিনস হচ্ছে তুমি কোন পজিশনে নিজেকে কাজ করাতে চাইছো বা এমপ্লয়ি? স্যার আমি কাজটাকে ভালোবাসি, কাজ করতে চাই, কোম্পানির আন্ডারে কাজ করে এগোতে চাই, ঠিক আছে। কোম্পানির এবার যা গ্রোথ আছে সেই গ্রোথ অনুযায়ী আস্তে আস্তে স্টেপে স্টেপে উঠতে চাই স্যার। আচ্ছা, ভেরি গুড। যদি ধরো তোমাকে ফার্স্ট টাইমে আমরা এখানে জয়েন করাচ্ছি আমাদের কোম্পানিতে, তো সেক্ষেত্রে তোমার ক্ষেত্রে যদি টার্গেট ওরিয়েন্টেড থাকে যে পার ডে আমাদের 7টা করে কল অ্যাটেন্ড করতে হবে, সেক্ষেত্রে এসি ইনস্টলেশন থাকতে পারে, সেই ক্ষেত্রে এসি রিপেয়ারিং থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে তোমাকে ওরিয়েন্টেড গিয়ে কাজ করতে হবে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাভ ইউ এনি প্রবলেম? না স্যার, প্রবলেম হবে না। যদি তোমার ভয় লাগার ব্যাপার থাকে, যদি ধরো আউটডোর ইনস্টলেশন করতে গিয়ে সেই ক্ষেত্রে ধরো তোমাকে একটা 5 তলাতে গিয়ে আউটডোর ইনস্টলেশন, তো সেই ক্ষেত্রে তুমি তখন কিরকম সিচুয়েশন ফেস করবে? যদি স্যার অবশ্যই সেফটি বেল্ট নিয়ে কাজ করুন। সেফটি বেল্ট নিয়ে তুমি নিজেই নেবে সেটাকে কাজ করতে তুমি পিছনে। একদম স্যার। না স্যার। আচ্ছা আমাকে বলো দেখে নি যে এই যে 1.5 টন 1 টন এটা আমরা ঠিক কিভাবে মেজার করি? এটা স্যার এসির ক্যাপাসিটির উপর মেজার করা হয়। সেই ক্যাপাসিটিটা কিভাবে মেজার? ধরো 1.5 টনের এসি কি একটু সাইজে বড় হচ্ছে বা 1 টনের এসি কি সাইজে? ওয়াটের উপর, ভোল্টেজের উপর এরকম measure করা হয়। এয়ার কুলিং এর ব্যাপার। এবারে ধরো একটা ক্ষেত্রে এসিটা ঠান্ডা হচ্ছে, চলছে কিন্তু ঠান্ডা হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের ট্রাবল শুট তৈরি করবে? স্যার দেখতে হবে ওর মধ্যে আগে কারেন্ট ইনপুট হচ্ছে কিনা, সেটা আগে আমাকে দেখতে হবে। যদি ইনপুট না হয় তাহলে স্যার কোনো রকম ইয়েতে প্রবলেম হয়েছে, মানে আপনার রিলেতে বা আউটডোর চেক করবে না ইনডোর চেক? প্রথমে আমি ইনডোরে চেক করবো। Indoor. ইনডোরেতে বিসিবি থাকে, ইনডোরে চেক করবো, আগে ইন হচ্ছে কিনা দেখবো, তারপরে আমি প্রথমে ইলেকট্রনিক্স পার্টগুলো দেখে নেবো, সেটা যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আবার বাইরে আমি মেকানিক্যাল পার্টস আউটডোর। আউটডোরে চলে। এবার যদি ধরো তুমি ইনডোরে কোনো প্রবলেম পেলে না, আউটডোরের থেকে কি সেই রকম ঠান্ডা হচ্ছে না এরকম কিছু প্রবলেম আসতে পারে। সেটা কি প্রবলেম আসতে পারে? স্যার গ্যাস কম থাকতে পারে, লিকেজ থাকলে, লিকেজ হয়ে গ্যাস বেরিয়ে গেছে, পুরো ঠান্ডা একদমই হবে না। তুমি লিকেজটা ধরবে কি করে? স্যার চেক করবো, আমি পাবো না আপনার কম্প্রেসার যখন রান করবে, কম্প্রেসার রান করার পরে তার থ্রটলিং সাউন্ডটা আলাদা হবে এবং গ্যাস কম থাকলে আপনার অ্যাম্পিয়ার কম দেখাবে।
কম দেখাবে। এখন এসি ফ্রিজ ইনভার্টার সিস্টেম ইনভার্টার সিস্টেমটা স্যার হচ্ছে কারেন্ট কনজামশনটা কম করানোর জন্য, মানে ধরুন একটানা এসি চললে তার যে ইয়েটা আছে মানে আপনার কম্প্রেসারটা আছে সেটা নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে একই স্টেবল থাকে আরপিএমটা। আর এই ইনভার্টার সিস্টেমে কী করা হচ্ছে, এসি কারেন্ট ঢুকছে তাকে ডিসি করে কনভার্ট করে বার করছে, ফলে আরপিএমটা আপনার স্টেবল থাকে না, আস্তে 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 কমতে থাকে। কমার ফলে কারেন্ট কনজামশনটা বেশি। তবে যদি একটানা অনেকক্ষণ চালানো হয় তবে আমি বলবো ইনভার্টার নেওয়া, কিন্তু নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে 2850 আরপিএমে একটানা রান করতে থাকে। ইনভার্টারের যে পিসিবি থাকে তার জন্য করতে হবে। স্যার চেকটা করতে হবে, কী করে চেক করতে হবে, ইনপুট আউটপুটটা ঠিক ঠিক আছে, আছে। হ্যাঁ এটা করতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলো সৌভিক, এখন দেখি না এসি বেসিক্যালি রেফ্রিজারেশনে থাকে যে স্টেবিলাইজার ফ্রি। স্টেবিলাইজার ফ্রি মানে কি স্টেবিলাইজারের দরকার পড়ে না? না স্যার সেটা বলবো না, দরকার পড়ে না। স্টেবিলাইজার দেওয়া তো অবশ্যই দরকার, কিন্তু এখনকার মোটরগুলোকে এমনভাবে ওয়াইন্ডিং করা হয় যাতে ধরুন 220 থেকে 250-এর মধ্যে যদি কারেন্ট ওঠানামা করে তাতে প্রবলেম হবে না, বাট 250-এর উপর চলে গেলে তো প্রবলেম হবে। আচ্ছা, সেই জন্য স্টেবিলাইজার ফ্রি এখন 220 থেকে 250-এর মধ্যে আশা করি যায় না, এর উপরেও যায় না, এর নিচে তো আসে না, সেই জন্য এখন বলছি স্টেবিলাইজার ফ্রি। বাহ। আচ্ছা, তুমি তোমার স্যালারি এক্সপেকটেশন কিরকম থাকবে? স্যার স্যালারি এক্সপেকটেশন বলতে স্যার আমার যা কোয়ালিফিকেশান আছে তার অনুযায়ী আমি 15 থেকে 20 ডিজার্ভ করি। 15 থেকে 20। ফ্রেশার্স হিসাবে তুমি 15 থেকে 20 ডিজার্ভ করছো, তোমার এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে? না স্যার এক্সপিরিয়েন্স নেই, তবে আমি কলেজে যা শিখেছি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট যা করেছি সেখান থেকে আমি দাঁড়িয়ে নিজে মনে করি যে আমি কোম্পানিতে গেলে যথেষ্ট ভালো পরিমাণ কাজ করতে পারবো। আই থিঙ্ক ডিজার্ভ ওয়াটার না করে না এক্সপেকটেশন, ঠিক আছে, ওটা বলবে। ডিজার্ভ ওয়াটার খুব গুড হয়ে, আচ্ছা, হ্যাঁ ওটা ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।